وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الارفاع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادنا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا صلى الله عليه. مع آلك الأطهار مدن السر كالأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبه لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى
إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تستاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشفع ورف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى إذاعة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان وصل فائدة الوصول نزلتم في منازلها فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول لكم بشرى إجابة وقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس طه والباب
تأمل قوله فذره وبنوره فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل من أمشانا اللهم اجعل أخبارنا في لمتى كنت نبيا قال هذا كان بين التراب والسماء فاستقيم من غفلتي أنا وقل يضرنا لم يزل لكم في بين ثياب صانا صلى الله عليه من سؤالين إلا أنا في خيرها تبرو فيها وأنا خيار الخيار قلت من جميل لا يصانا وما بروتا فيه إنسانا وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله وعوده في الكتب بينها لنا تبيانا ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمتي إحسانا
نجم فضلك بانا وحمد الله جل بيده ولا أول أن آتي أنا جنانا والخلق على الله أنا فلقد أبقى الله منه حنانا وسوف يؤتيك فترضى جل من وتيت قصر عن أطاه
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin rasulillah Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan nikmat imannya kita Islam sehingga kita semua bisa berada di ruang baru dan insyaallah kita semua selalu di dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam talumah kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad tanggal 14 Januari 2022 masih yang bersamaan dengan 2 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita bersama yang terhormat Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI, yang dimana nanti beliau akan memberikan ceramah kepada kita semua dengan pembahasan Mukhtasar Surah Rasul. Dan kami informasikan kalau seandainya waktu nanti mencukupkan kita untuk mengadakan sesi tanya jawab, maka kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ikhwan dipersilakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi yang akhwat dipersilakan untuk menulisnya di kertas lembar. Sebelum kita memulai majelis kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membukanya dengan membacakan judul kitab surat Al-Fatihah ala nabiyyina wa kulaniyati salam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI dengan pembahasan Mukhtasar Surah Rasul atau ringkasan kisah Rasulullah SAW. Beliau fa'alih fajatahudal masyurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila darwatil 'izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minal dhulumati ila an-nuri bi idnihi subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mujtabahu wa mustafah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dari rumah pergi ke tempat yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering saya sampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pacah memakmurkan masjidku, kata Allah, hanyalah orang-orang beriman saja. Dia tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang diharapkan oleh Allah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
rumah. Kalau ada yang rewangi, ibu, ayah silakan. Kalau dewan ya. Salam beserta salam, semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa pertama ingin saya sampaikan sesiapa di antara kita yang mungkin lupa niat i'tikaf di masjid ini atau belum berniat i'tikaf di masjid ini, maka segera niat i'tikaf dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Pasang niat di dalam hati, saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama ada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan wa fis sanatil khamisati wa tsalatina. Tak kala umur Nabi 35 tahun. Jadi pembahasan mukhtasar siratihi sallallahu alaihi wasallam inilah sudah masuk tahun kedua dari tahun yang lalu. Ini dari maulid yang dulu. Maulid yang sekarang dah lewat. Ini sudah masuk Isra Mi'raj. Belum habis. Padahal ini mukhtasar. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Maka memang kalau kita baca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lengkap tidak habis-habis. Banyak contoh-contoh yang dapat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah beliau bertambah kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun ke-35 umur Nabi 35, hadara sallallahu alaihi wasallam bana Quraisy al-Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipinta hadir pada saat merenovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah ini hadirin bangunan biasa sebenarnya. Karena bangunan ini dimuliakan oleh Allah, maka wajib kita muliakan. Seandainya bangunan ini tidak dimuliakan oleh Allah, tidak wajib kita muliakan Ka'bah. Hajar Aswad itu batu. Kalau tidak dicium oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak sunnah kita mencium Hajar Aswad. Maka segala apa yang dimuliakan Allah, apa yang dimuliakan Nabi Muhammad SAW, wajib kita umat muslim ini memuliakan juga. Nah pada saat itu Ka'bah sebelum datang Nabi Muhammad itu sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi cara memuliakan Ka'bah salah orang Quraisy. Apa yang salah? Banyak sejarah-sejarahnya. Orang Quraisy ini tawaf telanjang. Tawafnya telanjang. Yang kanan siang, hukum jahiliyah dulu. Sebelum datang Nabi, itu tawaf. Cara salah satu memuliakan Ka'bah itu salah satunya tawaf. Tawafnya umum sebelum zaman Nabi ada yang telanjang. Yang kanan tawafnya siang hari, yang betina tawafnya malam hari. Tak usah dibayangkan biarlah ini sekedar pengetahuan kan. Maka ketika turun Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak tersebut dengan akhlak yang paling baik. Nah itu termaktub dalam Al-Quran. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau nak masuk masjid, nak tawaf itu pakaian yang bagus. Nak tawaf sunnah pakaian yang bagus. Kalau tawaf wajib seperti masuk ke rukun umroh, pakaian ihram. Yang cewek pakai pakaian yang tertutup. Datangnya Nabi Muhammad SAW ini menyempurnakan akhlak-akhlak yang dulu-dulu
saya teringat dengan sikap sahabat Nabi yang tak kata kelompok. Namanya Julaibib. Julaibib ini lahir tak tahu umurnya. Emaknya tak tahu, bapaknya tak tahu. Bukan tak kata mamak, tak kata bapak, bukan. Tapi memang dalam sejarahnya Julaibib ini lahir tak tahu emaknya siapa, bapaknya siapa. Bahasa kita ni anak buangan, tak tahu emaknya siapa, bapaknya siapa. Dan tak kata apa namanya keturunan. Maksud keturunan ini saran keturunan tak tahu. Juga tak kata gobilah dari Bani aku tak tahu. Fisik Julaibib ini mohon maaf kecil badannya di zaman itu. Tak tahu zaman sekarang. Badannya lusuh, mukanya ni tidak belagak. Bahasa kita ni jahatlah orang lebih itu tak lemak ngomongnya. Cuma jahat kan? Sabar. Tapi beliau setia dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup di Ahlus Suffah, di pelataran Masjid Nabawi. Orang miskin, Julaibib, orang buntu. Tapi beliau tidak pernah mengeluh kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW cerita dengan Julaibib. Kata Nabi Muhammad, Julaibib, pengen tak nikah? Nabi, bahasa kita je pengen. Cuma bapak yang mana nak nikahkan anak dengan aku ni? Ngerasa diri, tahu diri. Bukan tidak bersyukur, bukan, tahu diri. Akhirnya Nabi ingat. Besoknya ditanya lagi oleh Nabi, Pak Julaibib, pengen tak nikah? Pengen Nabi, cuma bapak yang mana yang tak nikahkan dengan anak? Kalau dulu bapak itu yang nikahkan anak, yang nyarikan anak gadis itu pendamping bapak. Main ni lari cara lo di nominal dia baik bapak yang tahu lah doh. Dia baik bapak yang tahu lah akan nikah. Lah nak diangkat ke? Bapaknya dipaksa. Rupanya hamil duluan. Alhamdulillah minta. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ketiga kali Julaibib ini ditanya oleh Nabi, wahai Julaibib, pengen tak nikah? Pengen. Nabi diajaklah oleh Nabi, dicengkram tangannya oleh Nabi, digawa ke petinggi Quraisy. Pas nyampe di petinggi Quraisy, wahai petinggi Quraisy, kata Nabi, aku nak nikahkan anakmu. Oh senang petinggi Quraisy. Wahai Nabi, ini sebuah keberkahan bagi kami. Apakah anak kami nak dinikahi olehmu? Bukan, Nabi. Nah, lah kebetulan orang Quraisy ini. Orang Quraisy, orang Ansar, petinggi Ansar. Soalnya di Madinah ini. Apakah nak dinikahkan dengan Sayyidina Abu Bakar? Bukan juga. Apa nak dinikahkan dengan Sayyidina Umar? Bukan juga. Dengan siapa wahai Nabi? Ini sampai aku. Julaibib. Julaibib ini orang yang tidak dipandang pada saat itu, tapi ditunggu-tunggu oleh bidadari syurga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya kata petinggi Ansar tadi, wahai Nabi, aku nak baca muka senyum, nak kurembak dulu dengan bini aku. Akhirnya dirembaklah, wahai istriku, Nabi dari rumah minta anak kita dinikahkan dengan Julaibib. Atau istrinya, bener baik Julaibib itu dah kata bapak, dah kata mama, dah kata keturunan, nasabnya dah tahu. Dari kabilah mana dah tahu juga. Maka anak kita nak dinikahkan dengan Julaibib. Cuma kita mikir-mikir dulu. Tapi beliau ini punya anak yang solehah. Di balik tirai anaknya ngomong, wahai abangku, siapa yang minta tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata anaknya, wahai ayah dan ibuku, apakah kita menentang dengan omongan Nabi Muhammad SAW? Padahal Nabi tidak pernah menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibaca klasik ayat surah Al-Ahzab ayat 33 kalau tidak salah. Lupa saya ayat. Yang jelas ayatnya itu kurang lebih maknanya, kalau Allah dan Rasul sudah menentukan, tidak ada lagi pilihan ketiga. Maka orang beriman harus menurut dengan apa ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka galaklah beliau Nabi nikah dengan Julaibib. Didoakan oleh Nabi, semoga Allah memberkahi hidupmu, semoga Allah tidak menyusahkan hidupmu di dunia. Banyak pokoknya doa Nabi. Saya lupa apa doanya Nabi kepada istri tersebut pada saat setelah
sudah ada panggilan jihad. Jihad, jihad, jihad. Yang punya budok keluarkan budok, yang punya pedang keluarkan pedang, yang punya harta keluarkan harta. Akhirnya Julaibib tanpa mikir panjang langsung tinggalkan istri untuk berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini malam pertama. Kalau gitu, apa nak bayangan ni? Agak dulu lanjut lah kamu. Selesaikan ini dulu. Kalau ini belum selesai. Ini dah medan perang. Selepas dari medan perang, hadirin, apa yang terjadi? Seluruh sahabat digawal oleh sahabat yang lain. Nabi bertanya, wahai sahabatku, ada tak yang tertinggal di medan perang? Tak kata wahai Nabi. Seluruh sahabat sudah digawal ke Madinah. Yang cedera sudah dibawa ke, yang meninggal sudah dibawa ke. Tanya lagi oleh Nabi, ada tak yang ditinggal di medan perang? Kata wahai Nabi, sudah ke? Ditanya oleh Nabi, mana Julaibib? Baru sadar sahabat Nabi, oh iya, Julaibib hilang. Karena memang tidak dipandang Julaibib. Akhirnya dicarilah Julaibib, meninggal. Di samping jenazah Julaibib ada 7 kafir. Artinya Julaibib ini berkesimpulan sahabat Nabi berperang lawan 7 Julaibib. Sama-sama mati kan? Tapi yang terjadi di situ, Nabi langsung yang menguburkan jasad Julaibib. Dan Nabi ngomong, saya bagian dari Julaibib. Terhormat luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu paling demen berkawan dengan orang-orang seperti Julaibib. Wong-wong yang lemah. Nah, kalau kita tidak kan, berkawan nak milih dulu yang kayunya. Kawan kayu dulu, air dulu lesu kawan ni. Nabi bukan tak kata kawan orang kayu. Aduh, saya tidak pandang kayu. Tapi Nabi SAW lebih sering duduk dengan orang-orang yang fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu Gobila pengen untuk naruh batu Hajar Aswad ini ke Ka'bah langsung. Hajar Aswad ini ditaruh di dinding dinding Ka'bah. Itu susah nak nyiumnya. Mohon maaf saya sampai sekarang tidak tercium-cium Hajar Aswad. Kita merasa badan kita kecil ya. Buang sana besar-besar kalau dan berebut nak nyium itu. Nah, jadi kita isyaratkan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang karena tidak pernah tercium. Ada niat, ada pengen jalankan sunnah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu Nabi menentangkan lidahnya. Sal Nabi direntangkan. Dipinta oleh kaum Quraisy, Nabi menjadi hakim pada saat itu. Artinya, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, kaum Quraisy pada saat itu mengakui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad ini orang yang jujur, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik budi pekertinya. Akhirnya Nabi jadi hakim di situ. Ditaruhlah baju Hajar Aswad di tengah-tengah itu, di sudut-sudut lidah Nabi ini, pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah Quraisy itu ngangkat galuh-galuh. Dan ditaruhlah Hajar Aswad tersebut ke dinding Ka'bah oleh tangan mulia Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma balagha alaihi salatu wassalam 40 sana. Takala umur Nabi 40 tahun. Atahu Jibril alaihi salam birrisalah. Nabi didatangi malaikat Jibril dengan risalah yaumul Isnin, hari Senin. Li 17 halat min Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan di Ghara Hira, di Gua Hira, alladzi kana yata'abbaduhu fi, yang mana Nabi sering beribadah di Gua Hira tersebut. Wa awwal Quran nazala alaihi qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka turunnya Al-Quran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tanggal 17 Ramadan. Mungkin sudah saya bahas, ngaku bertentangan dengan Quran. Quran itu kan ngasih tahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Sementara Nabi mengisyaratkan bahwa malam kemuliaan itu 20 terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, dan dikerucutkan lagi oleh Nabi
Tapi ini dijelaskan 17 Ramadan. Ini sebenarnya tidak bertentangan. Kalau kita mengetahui sejarah, Allah nurunkan Al-Quran ke anas sama dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari langit dunia digawa oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Pertama kali disampaikan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Paling kuat pendapat, meskipun ada pendapat yang lain. Ada yang ngomong 23 Ramadan, ada yang ngomong sekian Ramadan, tapi yang paling sering kita dengar 17 Ramadan. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bukan nak baca jingok mukjizat Nabi, baca. Apa itu mukjizat Nabi? Al-Quran. Mukjizat Nabi-Nabi terdahulu hilang kalau benar kan? Nabi Ibrahim, apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dibakar, tak mempan. Benar kan? Dibakar, tak mempan. Tapi sekarang baca tak kita jingok mukjizat itu? Baca tak dibuktikan dengan ilmiah? Baca. Pada saat itu baik, uang yang wah tengoknya. Wah, mukjizat Nabi Allah Musa apa? Membelah lautan. Jangankan sungai, lautan lagi di laut. Apa lagi sungai Mesir? Uang seketika tengoknya wah kalau. Wah. Tapi sekarang ada tak mukjizat ini? Baca tak kita Rasul? Bisa tak diteliti dengan ilmiah? Bisa tak dibuktikan dengan ilmiah? Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW mukjizat paling agung yang sampai sekarang baca kita Rasul adalah hadirnya Al-Quran. Al-Quran itu sinonimnya, persamaan katanya itu kalamullah, perkataan Allah. Secara harfiah benar, tapi secara makna mendalam, kalamullah ini adalah kalam atau kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap apa yang dimuliakan oleh Allah wajib kita muliakan. Nama lain dari masjid apa? Baitullah, rumahnya Allah. Secara harfiah benar. Tapi secara makna mendalam, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Kitabullah, Kalamullah, kitabnya Allah, kalamnya Allah. Artinya kitab, kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah, kita memuliakan Al-Quran. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara belajar baca Quran. Nah, ini jangan kawan-kawan tidak baca Quran ya. Uang yang tidak baca Quran wajar atau tidak? Kalau tidak TK wajar kan ya. Tapi kalau sudah tua macam gitu, mana tidak baca Quran ya. Baca Quran ik lemah lagi dia rok tapi tidak apa sebenarnya. Selagi dia belajar tidak apa, ada dosa. Wong yang berdosa tidak baca Quran itu kalau dia tidak belajar. Maka yang pertama kali yang paling mulia sebelum ada yang mulia lagi, itu belajar baca Quran. Jadi adik-adikku, irmawati yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita tinggalkan belajar baca Quran. Yang sudah belajar baca Quran, mulai dari hafal Quran. Minimal juz 30 hafal jadilah. Ustaz, aku ni ada niat nak hafal Quran. Boleh tak hafal dewan? Tak boleh. Karena hafal dewan itu pasti salah-salah ya. Ngapal harus ada guru. Ikuti siapa yang memang mumpuni dalam Al-Quran. Temui, minta simakkan. Cuma jangan minta simakkan biasanya guru ngafal Quran ini ikhlas kalau kati yang minta kati cuma ngerti ada kita kalau datang setiap pagi datang mentor tidak pernah gawakan guru hatta baju minum sikok tidak pernah ini namanya murid keterlaluan. Siaplah aku gawakan jodoh, aku gawakan pempek Pak Raden sekali-sekali dah bilang. Meskipun guru tersebut tidak minta, tapi kita yang yang ngerasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cara yang pertama yakni dengan belajar baca Quran. Yang belum bisa baca Quran, jangan sampai kita
mantan kepala DPR RI. Ini saya nengok langsung dengan mata kepala DW dan ikuti DW. Beliau itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu saya sebut namanya. Tapi setiap khataman ada beliau baca. Ikut baca beliau. Dan baca beliau bagus. Ya cuma namanya baca Quran kan kadang-kadang selip, Nah itu kadang dibeneri oleh budak. Kalau budak-budak kecil dibeneri, tidak marah. Malah dia senang dibeneri. Ini kelas-kelas ketua DPR RI mantan. Apalagi kita ada pengajian di masjid lagi istilah itu. Nah ini dekat Ramadan. Banyak para ulama mempersiapkan Ramadan itu dari bulan Rajab. Sekarang sudah masuk bulan Rajab. Adik-adik irmawati yang belum ngaji Quran, bukalah Quran. Minimal sehari itu sejuz. One day one juz, isyarat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak sampai setengah juz, minimal setengah juz jadilah. Tidak sampai setengah juz sehari, selembar jadilah. Tidak nyampe selembar sehari, sehalaman jadilah, sekacau. Tidak nyampe sekacau sehari, sehayat jadilah. Cuma sudah saya sampaikan, tidak bakalan hotam dia kalau saya itu. Kepelit-pelit manusia kalau saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Fatihah. Besoknya alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Tapi jadilah daripada orang tidak baca-bacanya, tidak pernah bacanya. Cuma yang Pak ini pelit sampai mati tidak bakal hotam dia Quran. Minimallah irmawati ini setengah juz lah sehari jadilah. Atau sejuz sehari jadilah. Al-Quran itu tahu atau tidak kita maknanya tetap dapat pahala. Tahu atau tidak kita maknanya tetap merasuk di hati. Semakin sering membaca Quran semakin bersih hati. Semakin sering membaca Quran semakin lembut hatinya. Semakin sering membaca Quran semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan bacaan-bacaan bahasa Inggris. Bacaan-bacaan bahasa Inggris tidak tahu artinya, pening malah kita. I was dapat pening malah gitu. Tapi kalau baca Quran tidak tahu artinya tetap dapat pahala. Saya pernah membaca les bahasa Inggris. Disuruh baca bahasa Inggris sakit kepala saya. I was apa-apa pokoknya bacanya. Yang main itu kalau kita tidak paham sakit kepala kita. Tidak berasa di hati. Tapi Al-Quran nak paham atau tidak artinya berasa di hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai bulan Rajab ini kita rutinkan baca Quran. Masuk bulan Sya'ban, tambah rutin lagi baca Quran. Masuk Ramadan, tinggalkan segala gawe, fokuslah dengan Al-Quran. Imam Syafi'i itu masuk Ramadan, mungkin tak tahu kan kalau anak-anak Irmani, 40 kali khatam Quran. Imam Syafi'i 40 kali atau 30 kali? 60 kali. 60 kali. Pagi sekali, malam sekali. Jadi kalau sudah lepas Ramadan 30 hari, 60 kali khatam Quran. Kita kadang Ramadan sejuz kan baru. Keluar Ramadan ini dan nyampe 2 juz. Sehari itu lesu dia kita nak baca Quran. Maka kalau kita berkaca dengan Imam Asy-Syafi'i 2 kali khatam Quran dalam sehari kalau bulan Ramadan. Pagi sekali, malam sekali. Mak mana cara beliau baca? Wallahu a'lam. Kalau kita ukur dengan otak kita tak nyampe otak kita. Kita baca Quran kan minimal se-Quran itu mungkin secepat-cepat kita 3 hari lah. Tapi kalau pernah nyimak khataman di Masjid Agung itu mulai jam 8. Jam 8 malam mulai. Nah, selesainya pagi. Selesai pagi. Dan tidak cepat bacanya. Bacanya itu bitartil. Ada yang memang cepat sih kok. Awal itu cepat memang. Ada yang bitartil. Selesainya sekitar jam 9 pagian. 12 jam selesai. Kalau nak ikut di sini, Nah, tapi wallahu a'lam. Imam Syafi'i mana baca Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau nak ikut Imam Ghazali, uji Imam Ghazali seseorang itu telah menghilangkan kewajibannya dengan Quran, melaksanakan kewajibannya dengan Quran kalau setahun itu 2 kali khatam Quran. Setahun itu 2 kali khatam Quran baru dia telah melaksanakan haknya dengan Quran. Kalau belum dari situ berarti belum terlaksana. Nah kawan-kawan, minimal kita ikut pendapat Imam
Al-Ghazali. Setahun jadilah. Kalau sejuz itu, kalau Quran pojok itu 10 lembar. Kalau kita baca misalkan sehari itu selembar baik, berarti butuh waktu 10 hari untuk baca sejuz. Kalau sebulan berarti dah 3 juz. Kalau 2 bulan berarti dah 6 juz. Kalau 4 bulan berarti tambah 6, 12 juz. Butuh waktu berapa khatam Quran? Kalau misalkan sehari itu selembar. Kalau pikir dulu Sebulan itu pokoknya 3 juz ya. 3 kali 10 bulan berarti ya. 10 bulan khatam Quran sekali jadilah. Nah pas Ramadan sekali lagi jadilah. Jadi 2 kali. 2 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kalau kita sudah baca makna Quran, baru kita pahami Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan cara belajar tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kita tafsirkan secara harfiah. Ada asbabun nuzulnya, ada nasakh mansuhnya, ada tafsirannya dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma atat alaihi salatu wassalam inda wa khamsuna sanatan wa tis'atu ashhur, tak kala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 51,9 bulan, usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bi baitil maqdis wa furidha alaihi khamsus salawat. Tak kalah umur Nabi boleh diingatkan 51,9 bulan. Umur Nabi 51,9 bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Baitul Maqdis ila Sidratul Muntaha wa furidha alaihi khamsus salawat. Dan pada saat itu juga diwajibkan sholat 5 waktu. Insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bertepatan pada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa jabarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dengan kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW, Allah tanamkan kecintaan kita kepada Rasul SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita dengarkan sama-sama tadi ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita, para Ustaz Abu Muhammad dari tentang kisah Rasulullah. Di sini bagi yang ingin bertanya untuk yang depan silakan untuk memastikannya, dan yang bagi yang awal untuk menulisnya di kertas tebal. Mengenai bacaan Quran. Kadang kita memiliki niat untuk satu hari minimal setengah juz. Namun terkadang ketika kita ingin memulai itu ketika di satu lembar asuhan itu beratnya, apalagi kalau bulan Ramadan. Nah, apakah ada tips dari Ustaz untuk mengatasi yang namanya untuk ketika kita di tengah membaca Quran? Terima kasih. Baik, kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah, Irmawati, baca Quran ini terasa nikmat kalau sudah kita berkawan dengan Quran. Kalau belum berkawan dengan Quran, rasa berat luar biasa. Karena pahala itu besar. Karena besarnya pahala Quran itu, maka Allah uji dulu. Dengan ngantuk lah, dengan males lah, maka cari waktu yang memang kita rutin. Nah, ini kan bukan bulan Ramadan. Cari waktu yang rutin.
pada subuh selembar, sebelum duha selembar, setengah juz tadi kan, sesudah asar selembar, sesudah maghrib selembar, sesudah isya selembar, lah lima lembar kan sejuz, setengah juz sudah kan. Nah, jadi cari memang waktu-waktu yang memang kita peruntukkan untuk baca Quran. Kalau saya pribadi itu selepas subuh. Selepas subuh itu kan kadang di masjid akan ada acara kan? Kan ada acara di masjid. Jarang ada kan? Sudah sholat subuh, berzikir, sudah berzikir itu kadang kita nak balik ke rumah tuh lah lesu nak tidur lagi. Maka kalib nafsak. Solusinya kalib nafsak. Apa itu kalib nafsak? Paksakan diri kita. Ngantuk-ngantuk bismillah dulu. Bismillah dulu. Yang penting sudah tercapai dulu. Misalkan target kita setengah juz, sesudah subuh bismillah. Sesudah subuh ngantuk-ngantuk paksakan dulu. Lagi ngantuk lagi paksakan lagi. Ngantuk lagi paksakan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih jalan. Kasih kebiasaan untuk diri kita. Selepas subuh tidak ngantuk lagi. Selepas subuh tidak ngantuk lagi. Ini cara yang diajarkan guru-guru kami di pondok dulu, kalib nafsa. Paksakan diri kita untuk kebaikan. Bahkan mohon maaf di awal-awal kalau tidak salah di awal-awal belajarnya Imam Syafi'i itu dia dipancing dulu, dikasih duit dulu. Ada sebuah cerita di daerah miskin di mana bukan Eropa, mana selain Eropa, Afrika. Ada si budak yang dia ni kalau ngafal Quran dikasih duit. Ngafal Quran dikasih duit, ngafal Quran dikasih duit oleh baik. Ngafal Quran dikasih duit. Itu dulu mah itu lah. Nah itu kan, ngaji dikasih duit 500, ngaji dikasih duit lagi oleh baik itu kan. Nah tapi anak ini cerdas. Ketika sampai pada ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, maka dibalik duit baik itu. Kata anaknya, abah sudahlah, tak usah lagi nasihat duit. Kenapa kata abahnya? Aku sudah sampai di ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala tashtaru wala tashtaru. Kita buka dulu ya. Wala, siapa yang hafal ini? Wala tashtaru ya. Nah ini wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Maka duit tadi dibalik ini oleh anak tadi dan abah sudahlah ada salah lagi kami. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Allah akan lebih besar lagi ngasih aku hadiah. Ada lagi sikap di Afrika ini. Afrika itu negeri miskin. Ada sikap Quran yang dikasihkan ke penduduk Afrika. Maka dia baca Quran itu bergilir. Tidak sampai seluruhnya khatam kecuali dah rusak Quran. Kecuali Quran itu lalu rusak. Iya, namanya Quran kalau dibuka terus kan rusak, dia sobek dan lain sebagainya. Kita sekarang banyak di masjid itu banyak Quran bertaburan banyak, tidak dibaca. Kadang main tolong bentuknya tidak berubah-ubah. Kalau berubah berarti dibaca oleh. Kalau tidak berubah berarti tidak dibaca. Kurang lebih macam itu ya. Iya di masjid-masjid, gua doyur untuk infak sedekah, Quran, wakaf Quran. Cuma yang datang ke masjid kadang tidak baca Quran. Maka adik-adik yang rahimahullah kalib nafsa. Paksakan diri kita, cari waktu yang tepat untuk diri kita deh. Ba'da asar atau ba'da subuh untuk ngaji Quran. Minimal untuk anak irfan ini minimal setengah juz sehari jadilah. Insyaallah jadi syafaat di hari kiamat kelak. Kawan-kawan, ini dalam riwayat dijelaskan, uang yang rajin baca Quran itu tidak ada kewajiban hafal Quran. Ada kewajiban hafal Quran kecuali hafal surah Fatihah. Karena surah Fatihah itu apa namanya? Rukun dalam sholat. Kalau kita hafal dulu, tak sah sholat kita kan? Tapi kita tidak ada kewajiban hafal Quran. Yang ditekankan pada umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang rutin baca Quran,
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang minta doa syifa. Kita sama-sama berdoa semoga M. Fatir Ibrahim bin Suhaimi Bustani, ini bagusnya tulisannya, Bustani binti Ahmad Qadmir bin Tasmi, semoga Allah Tamsi, semoga Allah Subhanahu wa